बंधुगण आपणकर भाग्य मुक्त होगाकू जाउछि। प्रकृतरे केही आपणको अटकाई पारिबे नाही एवं आपणकर सफलता देखि आपणकर शत्रु माने खूब शीघ्र आपणकर जोता चाटिबे। तेणु एबे ध्यान देई सुनंतु, कारण मो आज जहा कहिबाकू जाउछि ताहा एपरि किछि जहा आपण पूर्वरु केबे सुनि नाहति एवं जो माने एही चेतावनी सुनिबा परे मध्य एहाकू पालन करंती नाही सेमानंक पई आगकू पथ अत्यंत कष्टकर हेबो, बहुत कष्टकर। बंधु माने आपण माने एक पर्याय देई गति करूछंती जहा पृष्ठरे संपूर्ण स्वाभाविक देखा जाए, किंतु गभीर भितरे सबकिछि अशांत अवस्था रे अछि। आपण निजे एहाको अनुभव करि पारिबे। आपण रातिर मध्य भागरे हठात उठी पडुछंती। आपणकर एक स्वप्न अछि जहा व्याख्या को विरोध करे, तथापि आपणकर निद्रागत छाई आपणकर उठिबार बहु दिन परे आपणक मनरे आंकी रही थाए। केतेक समय आपण कोनोसी स्पष्ट कारण बिना अस्थिरतार अनुभव करंती। आपणक मनरे बारंबार एक अजब चिंता आसी थाए, किछि भूल हेउछि कि किछि घटिबाकू जाउछि कि। बंधु माने एहा केवल आपणकर कल्पना नुहे, एहा आपणकर आत्मा, आपणकर मूल आपणको एक चेतावनी पठाउछि। आपणक भितरे बास करुथिबा सेही दिव्य शक्ति, ग्रह गुड़िकर गति, नक्षत्रर चिन्ह एवं ब्रह्मांडर वार्ता गुड़िको बुझिबार शक्ति आपणको डाकुछि। तथापि आपणकर दैनंदिन कार्यर व्यस्तता मध्यरे आपण एहाकू सुनि पारिले नाही, किंतु आज एहाकू सुनतु। एही मुहूर्त रे तीनोटी भिन्न शक्ति एककालीन आपणक जीवन रे काम करूछि। प्रथमटी हेउछि परिवर्तनर शक्ति। पुरुणा क्षय हेउछि, संपर्क, स्थान, परिस्थिति सबकिछि एक विशाल परिवर्तनर धारा रे ठिया होइछि एवं आपण यह चाहुछंती कि नाही, एही परिवर्तन अनिवार्य। द्वितीयटी हेउछि परीक्षार शक्ति। बंधु माने वर्तमान आपणकर जीवनर सबकिछि आपणको परीक्षा करिबाकू उद्दिष्ट मने हुए। आपणकर धैर्य परीक्षा हेउछि, आपणकर बुद्धि परीक्षा हेउछि, आपणकर संपर्क परीक्षा हेउछि एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणकर विश्वासर परीक्षा हेउछि। से विश्वास विशेष करी आपण जहाकू आपणकर सबुठारु निकटतर बोली भाबुछंती तार सबुठारु बड़ आक्रमणर सम्मुखीन हेबाकू जाउछि। तृतीय शक्ति हेउछि सबुठारु विपदपूर्ण प्रतारणार शक्ति। एही मुहूर्त रे आपणक चारि पाखरे शक्ति गुड़िक सक्रिय अछंती, जो माने आपणको तळको टाणी नेबा पई चाहुछंती, जो माने आपणकर प्रगति रे ईर्ष्यारे जळी जांती एवं जो माने आपणकर खुशी देखि अस्थिर होई जांती। एवं एठारे सबुठारु भयंकर सत्य अछि, एही लोक माने आपणकर शत्रु नहंती, से माने सेही व्यक्ति जहाकू आपण बंधु, शुभेच्छु एवं आपणकर निजस्व संपर्कीय बोली भाबुछंती। वर्तमान आपणक जीवन रे घुरी बुलुथबा अशुभ शक्ति बाहरु आसी नाही, एहा आपणक निज दुनिया भितरु बाहरिछि। आपणक निज छात तळु, आपणकर निज खाद्य टेबुल पाखरु एवं सेही हसुथिबा मुह पछरु जहा आपणक सहित हसुछि, तथापि एक भिन्न मुह को संपूर्ण भाବରେ लुचाई रखिछि। वर्तमानर ग्रह संरचना एक अति निर्दिष्ट संकेत पठाउछि, सतर्कतार संकेत। प्रत्येक पदक्षेपरे सतर्कता, प्रत्येक कथाबार्तारे सतर्कता एवं प्रत्येक व्यक्तिक सहित सतर्कता, कारण सामनारे जहा देखा जाए ताहा प्रकृतरे ता तळे प्रकाशित हेउ नाही। परदा पछरे एक जटिल खेल खेला जाउछि एवं एही खेलरे जानतरे हेउ किंबा अजानतरे आपणको केवल एक पहरा भाବରେ व्यवहार करा जाउछि। एबे आपण पचारि परंती मो कोन करिबा उचित? तो बंधु माने वर्तमान आपणको घेरी रहितिबा शक्ति हेउछि मूलतः नकारात्मकतार एक घूर्णिबल। आपण हुइतो देखिथिबे जे जेतेबेले नदी रे एक घूर्णिबल सृष्टि हुए जलर पृष्ठ प्रायतः प्रतारणापूर्ण भाବରେ शांत देखा जाए, किंतु पृष्ठ तले एक अशांत प्रलय उत्तेजित हुए एवं एथिरे फसी रहितिबा जे कोनोसी व्यक्ति को मुक्त हेबा पई अपार शक्ति संग्रह करबाको पड़िबो। ठीक सेही परी घटना वर्तमान आपणक जीवन रे घटुछि। सामनारी सब किछि क्रमागत भाବରେ देखा जाउछि, किंतु गभीर भितरे सब किछि धीरे धीरे किंतु निश्चित भाବରେ खसी जाउछि एवं जदि आपण
ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆଶା। ଏକ କ୍ଷୀଣ, ହୁଏତ ପ୍ରବଳ ଚଳୁଥିବା ଆଶା। କାରଣ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି ଯାହା ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ। ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତରାଜୁ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଅକାଳରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଠାତ୍ ଗତି ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବିସ୍ମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିସରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ହୁଏତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୌଡୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଏହା ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଆଗମନ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗଭୀର ଅସ୍ଥିରତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯିଏ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଏବେ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏବେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବାକ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗର ଆଗମନ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଏହି ପ୍ରବାହ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପୂର୍ବ ପରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦିବ୍ୟ ମାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ପାଳନ ପୋଷଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ। ଏବଂ ହଁ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକେତ ଧନ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ସମାଚାରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ରହସ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଜଣକର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଏହା ଗଭୀର ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ରାଗିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନା,
ଏହା ଥିଲା ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଉପାୟ। ଏବେଠାରୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସଂକେତ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ସଂକେତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଆଶା କରିବେ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେହି ସମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଗ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଦ ଦେବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ ମହାଜାଗତିକ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଂକେତ ଲୁଚି ରହିବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଣରେ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ, କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଠିକ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହିଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଏହି ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, ଏଥର ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଖୁସିର ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତଥାପି ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହଁ ଲୁଚି ରହିଛି, ଜଣେ ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁବାଦୀ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଈର୍ଷାରେ ଚଳି ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଉପରେ। ଏହି କାରଣରୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ସମାପ୍ତିର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ମାତାରାଣୀ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ମା, ବାବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ରାତି ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ମତଭେଦ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଛି ଯାହା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହଠାତ୍ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ନମ୍ର ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଏହି ସୁଯୋଗ ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ, ଜଣେ ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଦି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ସହିଛନ୍ତି ତାହାର ପୁରସ୍କାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାର ମାନିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ରାତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ହତାଶାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିତାଇଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଗାମୀ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ଘଟଣା ବିନା ଚେତାବନୀରେ ଘଟିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଥରି ଉଠିପାରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଏହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଲୁକାୟିତ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବିରାଟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ମା, ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ନିକଟତମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାତାରାଣୀ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାତିର ଚାଦର ତଳେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେ ସତ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଛୋଟ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଯେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାତାରାଣୀ କୁହନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଦୁଃଖର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ମାନବର ମନ ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ସହଜ ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ୟଟି କଷ୍ଟକର ଦେଖାଯିବ। ତଥାପି ମାତାରାଣୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଷ୍ଟକର ପଥ ବାଛନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସି ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଛନ୍ତି ତାର ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ